Today, as we start our session of Class 11 Arts, I would like to welcome all the Class 11 students to the RKSP family. And to introduce myself, I am Ms. Sushma Stella Gurung, Assistant Teacher of RKSP Boys Higher Secondary School, Darjeeling. And I am here to help you with the subject known as education. Before we start our subject, let me talk about the syllabus and the bifurcation of the marks in our syllabus. Our syllabus has been bifurcated into two parts. The first one is the theory section, which consists of 80 marks, and the second one is the practical, which consists of 20 marks. And under Group A, the marks has been allotted as 30 marks, where it has again been bifurcated into multiple choice questions, where we have to do 9 small questions which consist of 9 marks, and secondly a very short type of questions which consist of 1 marks, but we have to do the 5 questions out here. And in the third part, we are to do a bit longer question which consists of 8 marks, where you have to opt any 2 questions that is given in your question paper. And under Group B, the marks has been bifurcated again into 30 marks. The same thing repeats out here. You are to do 9 multiple choice questions, 5 very short questions and 2 long questions, which again consist of 8 marks each. And under Group C, here we have just 20 marks, where 6 marks for the multiple choice questions, 6 marks for very short questions and 8 marks for one single question. And now let's see the topic that consists of Group A. Under Group A, the first chapter that we are going to do is the concept and aims of education. Number 2, significant factors of education. Number 3, forms of education. And under Group B, we have the topic known as psychology, then growth and development of a child, and maturation and learning, and again it includes the process involved in the acquisition of knowledge. And under Group C, we have the ancient period of education, where we are to learn about the Brahminic age, the Islamic era and the Buddhistic age. Number 9, important events leading to the modern system of education. And the last topic for Class 11 syllabus is contribution of important eminent Indian educators towards the development of modern education in India. So, as to introduce our subject, today we all know the particular word known as education. It has been known to us from a very early childhood. As we go to school, the first thing that we go to school is to receive education. This particular subject, education, has been a practical one. We have been knowing this subject ever since our childhood, or to say from our birth, and it continues till our death. So, this being a new subject for Class 11 Arts, I would like to introduce the word education, which has been derived from a Latin word known as educare, which means to bring up, and the other word is educere, which means to draw out. So, in this particular word, educare, where we have the meaning as bring up. So, what are we to bring up? Here we study the human beings in education, because education has been imparted to every human beings in order to be a competent member of the society. So, as we are born in this earth, we have different kinds of innate potentialities
इनेट भनेको के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ क्वालिटिजहरू हामी जन्मदेखि नै लिएर आएको हुन्छौँ अनि त्यो क्वालिटिजहरू चाहिँ हामी भित्र नै डर्मेन्ट भएर बसेको हुन्छ। सो विथ द हेल्प अफ एडुकेसन यो डर्मेन्ट भएको हाम्रो क्वालिटिजहरू यो हिडन ट्यालेन्ट्सहरूलाई बाहिर निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीलाई एडुकेसनको सहायता चाहिन्छ। अनि यो हिडन क्वालिटिजलाई हामीले अझै यसलाई मोल्ड अप गर्दै अझै डेभलप गर्दै गयो भने finally we become the worthy member of the society where we can compete with any kind of persons who come across us. And the other one where I have said the meaning of the word educere is to draw out. So what are we to draw out? We are to draw out those potentialities, may not be just the intellectual one, maybe the spiritual one, the social one, the intellectual, the religious, all different aspects of our human life are all taken up or drawn out through the help of education. Today we are going to start with the first chapter, that is the concept of education. And before we start with the chapter, again I repeat the meaning of the term education. The origin of the word education has come from a Latin word, that is educare, which means to bring up. So bring up भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा मान्छेमा हाम्रोमा जति पनि ट्यालेन्टहरू छ जुन चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्नु सक्दैन त्यो ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ बाहिर मान्छेदेखि बाहिर निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो निकाल्नुको लागि चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा हो शिक्षा। सो जबसम्म मान्छे शिक्षित हुँदैन तबसम्म हामीमा भएको डर्मेन्ट क्वालिटिजहरू ओपनली हामीदेखि बाहिर निस्किनु सक्दैन। अनि अर्को वर्ड छ एडुसरे, त्यो पनि के भन्दा त्यसको मिनिङ के रहेछ? टु ड्र आउट। ड्र आउट पनि त्यही हो, जति हामीमा छ जसरी हामीले एउटा कुवाबाट पानी निकाल्छ त्यसरी नै हामी भित्र भएको जति पोटेन्शियलिटिजहरू छ त्यसरी नै हामीले बाहिर निकालेर त्यसलाई अरू जग्गामा हामीले युटिलाइज गरेर एउटा प्रपर सोशल ह्युमन बिइङ भएर सोसाइटीको लागि केही राम्रो काम गर्नु, सोसाइटीको डेभलपमेन्टको लागि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के छ त्यो निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीलाई कसले सहायता गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ खाली एडुकेसन भन्ने कुराले, अथवा हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि शिक्षा भन्छौँ अथवा विद्या भन्छौँ। अब यो विद्या यो शिक्षाको ओरिजिन चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ संस्कृत वर्ड, जुन वर्डले के भन्छ, अब शिक्षा भन्नु बित्तिकै टु नो समथिङ, टु लर्न समथिङ, द्याट इज एडुकेसन। अनि अब यो एडुकेसनलाई थुप्रै एडुकेटर्सहरूले एक्सप्लेन गरेको छ इन देयर ओन वेज। अनि सबैभन्दा सिम्पल तरिकाले, प्रपर तरिकाले हाम्रै इन्डियन एडुकेटर स्वामी विवेकानन्दले एक्सप्लेन गर्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि एडुकेसन मिन्स मेनिफेस्टेसन अफ पर्फेक्सन अलरेडी इन म्यान। सो जति मान्छेमा जे जति छ त्यो कुरा अलरेडी हामी भित्रै भएको कुरा हो, तर त्यसलाई बाहिर निकाल्नु, बाहिर प्रकट गर्नु, बाहिर मेनिफेस्ट गर्नु, द्याट इज एडुकेसन। त्यसै म डर्मेन्ट भएर ला मलाई के भन्छ अरूले, मैले यो भन्यो भने के हुन्छ, यो गर्यो भने के हुन्छ भन्ने त्यो डर हामीमा नराखेर जति पनि मेरोमा गुड क्वालिटिजहरू छ त्यो क्वालिटिजहरूलाई बाहिर मेनिफेस्ट गरेर, बाहिर प्रकट गरेर जब हामीले त्यसलाई काम गर्छौँ तब चाहिँ हामीले एडुकेसन रिसिभ गरेको भनेर स्वामी विवेकानन्दले सिम्पल तरिकाले भन्नुभएको छ। अनि त्यो रिसिभ गरेको एडुकेसन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हो आवर पर्फेक्सन्स फ्रम आवर इम्पर्फेक्सन्स। जुन जति हाम्रोमा सर्टकमिङ्सहरू छ, हामीले नजानेको कुराहरू छ, बाहिर निकालेर खुल्ला प्रकारले हामीले अरूलाई सोधेर with the help of our teachers, with the help of our friends, with the help of our social gatherings, यो सबैबाट जब हामीले बाहिर निकाल्छौँ तब चाहिँ हामी एउटा एडुकेटेड मान्छे भएर जान्छौँ। द्याट इज सेड according to our famous educator
known as Swami Vivekananda. Secondly, अर्को इम्पोर्टेन्ट एडुकेटर जुन चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले एडुकेसन वर्डलाई एक्सप्लेन गर्नुभएको छ उहाँको नाम हो जन डिवी, वान अफ द फेमस एडुकेटर इन एडुकेसन. सो उहाँले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एडुकेसन भनेको चाहिँ इट्स द डेभलपमेन्ट अफ अल दोज क्यापेसिटिज इन एन इन्डिभिजुअल. जति क्षमता मेरोमा छ, जति क्यापेसिटिजहरू ममाथि छ, त्यो क्यापेसिटिजलाई चाहिँ मैले बाहिर निकाल्नु पर्यो इन अर्डर टु कन्ट्रोल द इन्भाइरोमेन्ट. मेरो इन्भाइरोमेन्टलाई मैले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ राम्रो कुन चाहिँ नराम्रो त्यो विचार गरेर इन्भाइरोमेन्टलाई कन्ट्रोल गरिसकेपछि चाहिँ त्यो राम्रो चिजहरूलाई हामीले बटुलेर चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवर्ड्स आवर फ्यामिली, टुवर्ड्स माई सेल्फ इटसेल्फ अनि टुवर्ड्स द सोसाइटी एट लार्ज के हुन्छ त्यो सबै कुराहरू फुलफिल गर्नुको लागि चाहिँ हामीले के हासिल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले एडुकेसन अथवा शिक्षा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ. अब एडुकेसन भनेको भन्दाखेरि सिम्पली वी से इट्स लर्निङ, तर लर्निङ पनि दुई प्रकारले हुन्छ. वी लर्न जस्ट विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ अ बिट. एउटा रोट लर्निङ भन्छ, रटेर पढेकोलाई पनि हामीले लर्निङ भन्छौँ. तर लर्निङ विथ अन्डरस्ट्यान्डिङ इज नोन एज एडुकेसन. थुप्रै मान्छे टम डिक ह्यारी भन्ने मान्छेहरू थुप्रै छ जसले चाहिँ लेख्नु पनि सक्छ, पढ्नु पनि सक्छ. तर त्यो कुरा पढेको चिजलाई हामीले कसरी अप्लाई गर्छौँ? वी अक्वायर थिङ्स. हामीले अक्वायर त गर्छौँ विथ द हेल्प अफ टेक्स्ट बुक्स होला, with the help of our teachers होला, with the help of learning different subjects we acquire knowledge. तर त्यो acquire गरेको knowledgeलाई चाहिँ हामीले practical लाइफमा कसरी अप्लाई गर्छौँ अनि कुन तरिकाले हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ, जब हामीले त्यसलाई अप्लाई गर्छौँ तब चाहिँ we are regarded as educated person. एउटा सिम्पल चराले पनि, एउटा प्यारटले पनि उसलाई सिकायो भने उसले पढ्नु सक्छ, तर त्यो प्यारटले बुझ्दैन व्हाट इज राइट एन्ड व्हाट इज रङ. त्यसलाई अप्लाई गर्नु उसले जान्दैन. उसले अक्वायर गर्छ, उसले लिन्छ, थ्रु रोट लर्निङ उसले पढ्छ. भने हामी जस्तो मान्छे एउटा सोसियल बिइङ भइसकेपछि चाहिँ के चिज मैले सिक्नु पर्यो, के चिज सिक्दाखेरि मलाई लाभ हुन्छ, के चिज सिक्दा मलाई हानि हुन्छ, त्यो सबै विवेक हामीले जब छुट्याउँछौँ अनि राम्रो तरिकाले शिक्षा हासिल गर्छौँ भने चाहिँ तब चाहिँ एउटा मान्छेलाई एडुकेटेड मान्छे भनेर हामीले छुट्याउन सक्छ. इन सर्ट, लेट्स से लर्निङ इज जस्ट अक्वायरिङ, इज जस्ट द कलेक्सन अफ नलेज अर द इन्फर्मेसन, वेयरएज एडुकेसन भनेको पनि लर्निङ हो. तर त्यो लर्निङ प्रोसेसमा जे जति हामीले सिक्यो त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा कसरी अप्लाई गर्छौँ, कुन तरिकाले अप्लाई गर्छौँ, तब चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि दिस पर्सन इज एडुकेटेड or this person is not educated, he is just a literate person. Literate person मा उसलाई अरू केही पनि छैन, ओके आई नो हाउ टु रिड एन्ड राइट, इट्स ओके फर मी. तर एडुकेटेड मान्छेलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ इज वी सी द पर्सनालिटी अफ अ पर्सन. उसको पर्सनालिटी, उसको बोली कस्तो छ, उसको अरूसँग बातचित गर्ने कम्युनिकेसन गर्ने सिस्टम कस्तो छ, कि ऊ रात दिन यता र उता, उसको मोरल लाइफ राम्रो छैन, उसको स्पिरिचुअल लाइफ राम्रो छैन, उसको सोसियल लाइफ राम्रो छैन भने तब चाहिँ हामीले त्यो मान्छेलाई वी क्यानट रिगार्ड हिम एज एडुकेटेड. बिकज एडुकेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेमा कम्प्लिट डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा ल्याउँछ. तब मात्रै एउटा मान्छे एडुकेटेड भएर बस्नु सक्छ. अनि यो एडुकेसनलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यसको दुई प्रकारको आइडिया दिएको छ, अर टु से कन्सेप्ट्स अफ एडुकेसन. नेपालीमा भनौँ भने यसलाई एडुकेसनको विचार धारणाहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ द फर्स्ट थिङ इज द न्यारो कन्सेप्ट अफ एडुकेसन. अब यो न्यारो कन्सेप्टलाई चाहिँ एउटा थ्योरी अफ अक्रिसन भन्नेले एकदमै राम्रो तरिकाले एक्सप्लेन गरेको छ.
सो यो अन्डर थ्योरी अफ अक्रिसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो थ्योरी अफ अक्रिसनले चाहिँ के भन्छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नानीलाई बाहिर जब ऊ स्कुल जान्छ, स्कुल गएपछि ऊ एउटा सर्टेन इन्स्टिट्युसन स्कुलमा गएर उसले शिक्षा हासिल गर्छ विथ द हेल्प अफ द टेक्स्ट बुक्स एन्ड विथ द हेल्प अफ द टिचर्स। अनि त्यो कुरा एउटा नलेज अथवा इन्फर्मेसन हामीले जब एउटा नानीमा स्टफ मात्रै गर्छौँ, त्यो नानीले बुझेको होस् नबुझेको होस् हामीलाई वास्तै छैन। एउटा टिचरले लु पढायो, मैले पढाएँ, ठिकै छ, अब त्यो नानीले बुझेको छ छैन यो सबै कुरा हामीले नहेरेर एउटा स्टफिङ अफ इन्फर्मेसन, स्टफिङ भनेको केही कुरा हाल्नु, एउटा केही चिजमा हाल्नु। सो एडुकेसनमा चाहिँ के छ न्यारो कन्सेप्टमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ नलेज अथवा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एउटा कलिलो नानीको दिमागमा स्टफ गर्दैछौँ, हाल्दैछौँ। अनि त्यो हालेको नलेजलाई त्यो नानीले कतिको बुझेको छ कतिको बुझेको छैन त्यसको हामीले थरो हामीले चेक गरेको छैनौँ भने त्यो नानीलाई के हुन्छ, ऊ एउटा सिन्टेक्स जस्तो मात्रै हो जहाँ चाहिँ हामीले पानी स्टोर गर्छौँ, त्यसलाई हामीले जब चाहिन्छ बाहिर निकाल्छौँ, जब चाहिँदैन त्यो तिनै हामीले राख्छौँ। द्याट मिन्स प्र्याक्टिकल युजमा त्यो नानीले केही पनि जब बुझेको छैन, उसकोमा खालि बुकिश नलेज मात्रै छ भने तब चाहिँ यो न्यारो कन्सेप्ट अफ एडुकेसनलाई थ्योरी अफ अक्रिसनले एक्सप्लेन गरेको छ। अब अर्को छ यो ब्रडर कन्सेप्ट। ब्रडर भन्ने बित्तिकै वाइड, समथिङ द्याट इज बिग। सो इन अ लार्जर सेन्स एडुकेसन भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ लाइफ लङ प्रोसेस, जुन प्रोसेस चाहिँ इट स्टार्ट्स फ्रम आवर बर्थ एन्ड एन्ड्स टिल आवर डेथ। यसको लागि यो ब्रडर कन्सेप्टको लागि चाहिँ हामी स्कुल जानै पर्छ भन्ने छैन, एउटा रेगुलेटेड इन्स्टिट्युसनमा हामी जानै पर्छ भन्ने केही पनि हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। जानु त पर्छ, द्याट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ। तर त्यसबाहेक बाहिर when I speak to my friend, when I speak to my elders, मेरो एल्डर्सहरूसँग बात मार्दाखेरि एउटा मभन्दा सानो मान्छेसँग बात मार्दाखेरि राम्रो प्रकारको कन्भर्सेसन छ भने त्यहाँबाट पनि हामीले एडुकेसन भन्ने कुरा अथवा शिक्षा भन्ने कुरा रिसिभ गरेको हुन्छौँ। सो ब्रडर कन्सेप्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट इज ओपन इन एनी फिल्ड, वेयरएज इन न्यारो कन्सेप्टमा चाहिँ इट इज लिमिटेड, एकदमै साँघुरो। अब न्यारो भन्नु बित्तिकै साँघुरो, लिमिटेड हो। सो यो लिमिटेड एडुकेसन चाहिँ न्यारो कन्सेप्टमा चाहिँ भनेको छ कि वी गेट दिस एडुकेसन मेनली इन अ स्कुल्स, स्कुलहरूबाट हामीले एडुकेसन पाउँछौँ जुन चाहिँ मे नट बी प्रफिटेबल फर अ स्टुडेन्ट इन हिज लेटर लाइफ। तर ब्रडर कन्सेप्टमा चाहिँ इट हेज अ वाइडर रेन्ज। यो प्लान गर्नु पर्दैन, यसलाई हामीले जहीँ तहीँ पनि हामी बजार हिँड्दैछौँ भने पनि बजारमा केही कुरा हामीले देख्छौँ भने त्यहाँबाट के नलेज मैले ग्यादर गर्दैछु भने द्याट इज अल्सो अ पार्ट अफ एडुकेसन। वेन आई सी अ स्मल चाइल्ड प्लेइङ, नानीले केही एउटा राम्रो काम गर्दैछ, उसले राम्रो तरिकाले खेल्दैछ भने त्यो एउटा सानो नानीबाट पनि हामीले केही कुरा सिक्नु सक्छ। द्याट मिन्स ब्रडर कन्सेप्टमा चाहिँ प्लान्ड करिकुलम अथवा सिलेबस प्रिस्क्राइब गरेको हुँदैन। जहीँ तहीँ while watching a good movies, while reading a good papers, reading a good storybooks, by going here and there for excursions, यो सबै तरिकाले चाहिँ हामीले जब एडुकेसन रिसिभ गर्छौँ तब चाहिँ एउटा ब्रडर कन्सेप्ट अफ एडुकेसन भन्ने कुरालाई हामीले राम्रो तरिकाले फिल गर्छौँ, एक्सप्लेन गर्नु सक्छौँ। अनि त्यो लिएको चिजहरूलाई हामीले अरू लेटर हाम्रो लाइफमा के गर्नु सक्छ, राम्रो तरिकाले अप्लाई गरेर एउटा आफू रेस्पोन्सिबल सिटिजन अफ द कन्ट्री भएर हामी बाँच्न सक्छौँ। अब अर्को न्यारो कन्सेप्ट अफ एडुकेसनमा के छ पोइन्ट भन्दाखेरि त्यसको लागि सर्टन टिचर्सहरूलाई त्यहाँ अपोइन्ट गरेको हुन्छ अकर्डिङ टु अ सब्जेक्ट जुन चाहिँ अहिले हामीले गर्दैछौँ। अब मेरो सब्जेक्ट जुन चाहिँ छ त्यसको लागि आई कम टु अ स्कुल, आई टिच अ स्टुडेन्ट एन्ड आई गो ब्याक। द्याट मिन्स टु टिचर्स र स्टुडेन्टको मात्रै इन्टरेक्सन त्यसमा हुन्छ, नो डाउट विथ द हेल्प अफ द टेक्स्ट बुक्स। तर ब्रडर कन्सेप्ट्समा हेर्दाखेरि
यो एडुकेसन चाहिँ हामीले क्लासमा त्यसै साथीसँग बस्दाखेरि पनि त्यसको लागि कुनै एडुकेसन रिसिभ गर्नुको लागि मलाई टिचरै चाहिन्छ भन्ने छैन। संसारमा धेरै मान्छेहरू छ जो चाहिँ स्कुलै नगए तापनि उनीहरू एडुकेटेड भनेर उनीहरूले धेरै कुरा जानेको हुन्छ। सो यो ब्रडर कन्सेप्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई स्टिपुलेटेड सिलेबस करिकुलमहरू प्रिस्क्राइब गरेको छैन। जे जति हामी पढ्छौँ त्योहरू हामीले आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफमा अप्लाई गर्नुको लागि चाहिँ हामीले राम्रो तरिकाले आफूलाई शिक्षित बनाउने कोसिस गर्छौँ। अनि यो न्यारो कन्सेप्टमा अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी निड एन इन्स्टिट्युसन्स, एउटा स्कुल चाहियो, एउटा हामीलाई एउटा सर्टन जग्गा चाहियो जहाँ चाहिँ म गएर पढ्न सक्छु। अनि अर्को कुरा छ वी निड अ फिक्स टाइम एन्ड ड्युरेसन। ओके, एउटा सब्जेक्ट नर्मली हाम्रो स्कुलतिर के हुन्छ, वी हेभ अ सब्जेक्ट अफ 45 मिनट्स। अब त्यो 45 मिनट्समा एउटा टिचरले जति पढाउन सक्छ त्यो नानीलाई एक दिनमा पढाउँछ। तर ब्रडर कन्सेप्टको लागि कुनै फिक्स टाइम, फिक्स ड्युरेसन, फिक्स प्लेस भन्ने केही पनि राखेको हुँदैन। इट इज ओपन, एनी टाइम अफ द डे जहाँ गए तापनि तिमीले पढ्न सक्छौ। अब हामी सपोज यहाँ स्कुलको बदली लेट्स गो टु चौरस्ता एन्ड स्टडी, लेट्स सी द सराउन्डिङ्स, लेट्स अब्जर्भ द सराउन्डिङ्स अफ चौरस्ता भनेर त्यहाँबाट के तिमीले सिक्न सक्छौ, त्यो पनि इट्स अ पार्ट अफ एडुकेसन। इट्स नट डाइरेक्टेड और इट्स नट जस्ट लिमिटेड इन अ एडुकेसनल सिस्टम जहाँ चाहिँ मैले यो किताब मात्रै पढ्नुपर्छ, योबाट मात्रै मैले पढेकै हुनुपर्छ, यो बाहेक मैले बाहिर पढ्यो भने मैले राम्रो गर्न सक्दिनँ भन्ने विचार चाहिँ ब्रडर कन्सेप्टमा हुँदैन। अनि अर्को न्यारो कन्सेप्टको इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि अब स्कुल विच वी रिगार्ड एज फर्मल सिस्टम अफ एडुकेसन जुन तिमीहरूले पछि पढ्छौ, यो फर्मल सिस्टम अफ एडुकेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्कुलमा नानीहरूलाई सर्टन एज लेभलको नानीलाई सर्टन क्लासरुममा जानुपर्छ। अब 20-30 वर्षको मान्छे म केजी क्लासमा गएर पढ्छु भनेर हुँदैन। The certain rules, the certain criteria are kept in that particular school जहाँ चाहिँ यो एज लिमिटको मान्छे चाहिँ यो क्लास पढेको हुनुपर्छ। यो मान्छे बिहान 8:30मा स्कुल आउनुपर्छ, 3:30सम्म स्कुलभित्रै बस्नुपर्छ भनेर एउटा सर्टन रुटिन जस्तो लाइफ हाम्रो जब बनाइन्छ तब चाहिँ द लाइफ अफ अ स्टुडेन्ट टु सम एक्सटेन्ट बिकम्स मोनोटोनस, एकदमै मोनोटोनस भएर जान्छ, जहाँ चाहिँ हामीलाई इच्छा लागे तापनि इच्छा नलागे तापनि त्यो क्लासरुमभित्र कुच्रिएर बस्नै पर्यो। एउटा आफ्नो फ्री तरिकाले आफ्नो इच्छाले पढ्ने हाम्रोमा एउटा स्वतन्त्रता भन्ने कुरा हुँदैन। तर ब्रडर कन्सेप्टमा जस्ट द अपोजिट, हामीलाई जहाँ गएर पढ्न सक्छौँ हामी पढ्छौँ, जे गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ, तर टु बी अ बेटर पर्सन। अनि यो न्यारो कन्सेप्टमा धेरै मान्छेहरूले के रिगार्ड गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ स्कुल छ इट इज अ काइन्ड अफ अ सप, एउटा दोकान जस्तो भएको छ अहिले, जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो फ्युचर करियर बनाउनुको लागि चाहिँ सर्टिफिकेट्सहरू किनेको जस्तो मात्रै हो। आई कम्प्लिट वान सेसन, मैले एउटा क्लास सकेँ, अब तिमीहरू भर्खर क्लास 10 को एक्जाम पास गरेर आयो, यु अल हेभ कम टु अ स्कुल जहाँ चाहिँ क्लास 11-12 पढाउँछ। त्यो क्लास 11-12 पढ्नुको लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा तिमीहरूलाई अहिले के चाहिन्छ भन्दाखेरि यु निड अ सर्टिफिकेट अफ क्लास 10 पास। जबसम्म तिम्रोमा क्लास 10 पास सर्टिफिकेट छैन तिमी 11मा आएर एडमिसन लिनु सक्दैनौ। तर अब त्यो जुन चाहिँ एउटा फर्मल प्रकारले हामीले एडुकेसन रिसिभ गर्दैछौँ, अब त्यो नानीले उसकोमा सर्टिफिकेट छैन भने त्यो नानीले 11 पढ्ने चान्सै पाउँदैन। उसले अब उसको फर्दर एडुकेसनलाई बढाउने उसकोमा मौकै हुँदैन। सो इन सर्ट अब यो सर्टिफिकेट बिना चाहिँ अहिले केही पनि हुँदैन जस्तो चाहिँ अहिले हाम्रो समाजमा छ। सो अब यो कुरालाई फेरि काउन्टर गर्दाखेरि ब्रडर कन्सेप्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा हामीलाई सर्टिफिकेट चाहिँदैन, तर इफ आई हेभ all kinds of informations, if I have gathered every knowledge that is around me,
that is in and around me, from my friend circle, from my family circle and from the social gatherings, जति पनि education, जति पनि राम्रो कुरा मैले लिएको छु भने मैले जुनै काम पनि, जुनै अब कम्पिटिटिभ एक्जाम्सहरु पनि मैले बस्नु सक्छु भने त्यसको लागि सर्टिफिकेट हुनु जरुरत पर्नुपर्ने हो। तर अब हाम्रो समाजमा, हाम्रो सोसाइटीमा के छ, सर्टिफिकेट काउन्ट्स एभ्रिथिङ। So to some extent narrow concept is also that important, त्यत्तिकै जरुरी छ जहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा समाजमा एउटा स्टेटस राख्न सक्छ। मेरो सर्टिफिकेट देखाएर ओके आई एम सो एन्ड सो भनेर सर्टिफिकेट देखाएर हामी जब बाँच्नु सक्छ भने त्यो सर्टिफिकेट मात्रै ग्यादर गरेर पनि भएन। सर्टिफिकेट मात्रै ग्यादर गर्दाखेरि टु सम एक्सटेन्ट वी जस्ट लर्न थिङ्स। अब त्यो लर्न गरेको चिजहरूलाई, त्यो सिकेको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले जब अप्लाई गर्छौँ तब चाहिँ हामी एज अ गुड ह्युमन बिइङ, एज अ सोसल बिइङ, वी बिकम द कम्पिटेन्ट मेम्बर अफ द सोसाइटी। अनि हामी जुनै प्रकारको पनि हाम्रो लाइफमा जतिकै अब्स्टिकल्सहरू आउँछ त्यो अब्स्टिकल्सहरूलाई कुन तरिकाले हामीले त्यसको समाधान गर्न सक्छ, त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छ, यो कुराहरू चाहिँ एउटा शिक्षित मान्छेले, राम्रो विवेक भएको मान्छेले चाहिँ मात्रै प्रपर म्यानरमा के गर्नु सक्छ, सल्भ गर्नु सक्छ। सो टु सम अप दिस पर्टिकुलर पोइन्ट्स, the narrow concept and the broader concept, I just want to say is education is the summation of experiences that we gather in our everyday life. So today I wind up this particular session with the concept of education, and in my next session I am going to start with the aims of education. Thank you.